ایز اے منسٹر ایجوکیشن آپ کو جو ہمارا کافی عرصے سے ایک ایشو چل رہا تھا ایس بی کے یونیورسٹی کا، اس حوالے سے جو ہے آپ کو کچھ معلومات شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ جو محکمے کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کافی ان لوگوں کی طرف سے جو انہوں نے اپلیکینٹس تھے ان کی طرف سے احتجاج بھی تھا، اسمبلی میں بھی آئے اور میرے سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ہمارے کیبنٹ ممبرس اور ہمارے اسمبلی ممبران کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ان کے جو ایشوز تھے ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے جو کافی عرصے سے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ تقریباً 9,000 پوسٹیں جو ہماری خالی تھیں، ایگزیکٹ 9,396 پوسٹ جو ہماری خالی تھیں، اس کے لیے ہم نے ایک ایڈ دیا تھا اور اس میں جو ایس بی کے سردار بہادر خان یونیورسٹی نے اس کو لیا اور ہم نے کابینہ کی منظوری سے ان کو یہ ایم او یو ہمارا ان کے ساتھ سائن ہوا کہ وہ یہ پوسٹیں جو ہیں ایڈورٹائز کر کے ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے۔ انہوں نے جو ہے اس ایم او یو کے تحت ایس بی کے نے خالی اسامیوں کے جتنے بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی اس کے لیے انہوں نے کنڈکٹ کیا ٹیسٹ اور اس کے بعد انہوں نے بھرتیاں دینی تھی۔ یہ ایگریمنٹ جو ہمارا ہوا تھا وہ فیب 2023 میں ہوا تھا اور ان کی ریکمنڈیشن جو ہمیں ہمارے ایم او یو کے تحت تھا انہوں نے ہمیں ان کی تمام ریکمنڈیشن میں 2023 میں کمپلیٹ کر کے دے دینی تھی، لیکن درمیان میں جون میں ایک جو سٹیزن تھا وہ چلے گئے کورٹ اور اس نے جو ہے کیس کر دیا کہ ان بھرتیوں میں کچھ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور جس پہ جو ہے وہ عدالت میں انہوں نے اس کی عدالت کی ہیلپ مانگی۔ یہ کیس پھر ہائی کورٹ میں چلا اور اس کے بعد جو ہماری اس میں ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے بعد جو ہے ایس بی کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی، ڈپارٹمنٹ بھی ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور آخرکار جو ہے ہمیں جو یہ فیصلہ جو ہمارے یہ سب کچھ ہمارے اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کا ہے۔ تو پھر وہ جب وہاں چلے گئے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا جو بھی کچھ لاسٹ منتھ آیا تھا اس میں یہی تھا، جو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے آپ اس رزلٹ کو جو ہے اناؤنس کر دیں پبلک میں، اور ان کو جو بھی ہمارے رزلٹ ہے ایس بی کے اس کو اناؤنس کر دے اور کارڈر فارمیلٹیز پوری کر کے جو ہے ان بھرتیوں کو کمپلیٹ کیا جائے۔ پھر ہمیں مختلف ذرائع سے جو کمپلین آئی کہ جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں تو سی ایم صاحب نے اس پہ نوٹس لیا اور انہوں نے کیبنٹ کو بھی اعتماد میں لیا اور ہم سب کو، اور انہوں نے کہا کہ میں اس پہ ایک ڈبیٹ رکھنا چاہتا ہوں اسمبلی میں۔ پھر اسمبلی میں ہم وہ ڈبیٹ نہ ہو سکی، قانون نے شاید ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اس ڈبیٹ کو کر سکتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف فورمز پہ ہم یہ بات ڈسکس کرتے رہے کہ کیسے ہم اس بے قاعدگیوں کو جو کہ ہمیں مختلف ذرائع سے اور تقریباً پورا بلوچستان ہم تک پہنچا رہا تھا کہ یہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں تو کس طرح سے ہم اس کا سدباب کریں، لیکن چونکہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ میسج تھا یا ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا، تو میں نے سی ایم صاحب کو بھی بتایا اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس میں کہ ہم جو ہے وی ہیو ٹو اناؤنس دس ریزلٹ ایٹ لیسٹ۔ تو آج جو ہے سی ایم صاحب اور ہمارے کیبنٹ ہے اس نے یہی ڈیسیجن کیا کہ جو ہم ایس بی کے کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے رزلٹ کا اناؤنس کریں اس کو، کیونکہ ایز اے منسٹر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کافی جو ہے تعداد میں ہماری شارٹیج ہے اساتذہ کی، اور یہ کمی جو ہے اسی صورت میں کرنی تھی نیوز کہ آج ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں خالد ناصر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈائریکٹر صاحب ہیں، تو آج انشاءاللہ یہ ایک لیٹر بھیجیں گے ایس پی کے کو جس میں وہ اجازت دیں گے کہ آپ جو ہے اپنا رزلٹ اناؤنس کر دیں جو بھی ان کے پاس ان کا ڈیٹا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں تمام ریکارڈ پہ کریں گے۔ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے احکامات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کلیئر کٹ 2019 کی پالیسی کو فالو کریں آپ۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایگزیکٹ یہ تو نہیں کہا کہ اس طرح پالیسی، لیکن اس نے ایک کلیئر کٹ میسج دیا ہے کہ اس جو بھی پاس ہیں ان کو جو ہے آپ بھرتی کریں اور ان کو جون کا رزلٹ اناؤنس کریں، یہ ہمارے محکمے کو ہے۔ تو یہ تو ابھی اس وقت فوری طور پہ میں نہیں کہہ سکتی کہ فیوچر میں کس طرح کا فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا، کیبنٹ کیا اس پہ جاتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا واضح ڈائریکشن ہے کہ ان امیدواروں کو ان کے 2019 کی پالیسی کے مطابق بھرتی کی جائے۔ میم فیصلہ کابینہ اجلاس میں ہو یا
वैसे ही नॉर्मली नहीं जी, ये कोई इजलास कैबिनेट का इस वक्त नहीं हुआ। ये हमें जो है सीएम साहब की जो डायरेक्शन है उस पे मुझे तक पहुंची है और मैंने आज आपको आप तक पहुंचाई। 2018 में बल्कि 2014 में जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने एक बहुत जबरदस्त पॉलिसी बनाई थी कि यूनियन कौंसिल की सतह पर जो आसामियाँ खाली होंगी वहाँ मेरिट, मतलब फर्स्ट वाला एक यूनियन कौंसिल में एक आसामी वहाँ 3 बंदे, वहाँ जो बंदा मेरिट पर आएगा उसी को रखेंगे। उसमें ये हुआ उस वक्त सबूत काकर साहब सेक्रेटरी थे, मतलब हमारी काम भी क्या रिपोर्टिंग हुई उसमें तकरीबन 99.99% लोग जो है वो सही बैठे हुए। तो क्या मुमकिन नहीं कि उसी पॉलिसी को दोबारा लागू करें? वही है ना, ये अब भी वही पॉलिसी है और अब ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ये नहीं है कि अगर मिसाल है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही सीट पे मेरिट पे 6 लोग पास हो जाते हैं, पास तो होते हैं, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था मेरे पास भी। जब मैं अभी मेंबर बन के आई तो उस वक्त बहुत से ऐसे लोग भी आए कि जी हम पास हो गए, पुरानी बात कर रही हूँ, तो वो हम क्या करें, तो वो उन लोगों को भी समझनी थी, लेकिन अब समझ आ गई। अगर एक यूनियन कौंसिल में मिसाल के तौर पे 6 लोग पास हुए हैं, लेकिन उसमें फिर मेरिट पे जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वही आएगा, तो दिस इज़ द सेम पॉलिसी वी अडॉप्टेड। इसमें भी यही है, 2019 में भी इसी तरह वो आएंगे, यूनियन कौंसिल पे होगा। और यकीनन जब यूनियन कौंसिल तक जो हमारे ये यूथ है और ये हमारे टीचर्स आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो मुख्तलिफ विलेजेस हैं, लोग कह रहे हैं स्कूल बंद है, टीचर्स ना होने की वजह से बंद है, तो इंशाल्लाह वो एड्रेस होगा। मैडम आपने प्रोसेस का जिक्र किया कि प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, तो क्या इसमें और भी दिन लगेंगे या फौरन? हाँ, इसका तरीक़ेकार ये देखिए, कॉर्डिनेट फॉर्मेलिटीज, अब देखें ये है कि वो तो अनाउंस कर देंगे, वो हमारी एक समझें कि एक ऐसा जरिया था जिन्होंने जो है ये इसको कंडक्ट करना था, टेस्ट को, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट कर लिया। अभी वो जब वो रिजल्ट पूरा हमें बना के दे देंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट लिया, जब वो हमारे डिपार्टमेंट को बाकायदा लेटर लिखेंगे कि अभी आप तमाम रिजल्ट जैसे वो अनाउंस करते हैं हमें वो रिकॉर्ड फराहम कर दें, तो फिर डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो उसमें देखेंगे कि पूरी तरह से कि उनकी डिग्रियां बराबर हैं, उनके और भी फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं, उनके आईडी कार्ड्स, उनके लोकल उस यूनियन कौंसिल के लोग, इस तरह की डिटेल्स जो है वो सारा चेक करेंगे। मतलब कोई खुदा न खास्ता कोई और दूसरे अभाम ना हो, मतलब ये एक रूटीन का वर्क होता है कि आप उस पेपर्स को पूरा एक उनका ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है कि वो ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद हम जो भी मेरिट पे उस रिजल्ट के मुताबिक आएगा तो हम उससे जी ऑब्जेक्शन भी आ सकती है उसको भी। हाँ, मतलब जैसे अगर रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद जाहिर है कि मैम इनको इंटरव्यू कॉल भी किया जाएगा, जो आप लोगों को नताइज दिए जाएंगे इंटरव्यू कॉल होगा या ये फाइनल होंगे जो एसपी की जांच आप लोग फराहम किया जाएगा? इस पॉलिसी में इंटरव्यू नहीं। रोज टीचर थे जब ब्रदर्स में उनको डिसमिस करेंगे तो उनका कहां तक क्या करेंगे? देखिए, मैं तो जब से आई हूँ और हमारे सीएम साहब की भी क्लियर कट पॉलिसी है कि जो बंदा काम नहीं करेगा वो तनख्वाह भी नहीं लेगा और वो पोस्ट पे भी नहीं रहेगा, क्लियर कट। ये मेरी भी, मैं पहले दिन आई और मैंने भी यही सब बात की है और हमारे सीएम साहब की भी ये पॉलिसी। हम चाहते हैं कि ये एजुकेशन हमारा है, हमारे लोग इसमें लगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये है, तो हम उसको इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें जब तक हम ये सख्त स्टेप्स नहीं लेंगे मेरे ख्याल में बेहतरी नहीं आएगी। तो इस पर बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है डिपार्टमेंट की भी कि हम उन गोस्ट जो मुलाजमीन है, आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आप न्यूज़ भी सुन रहे हैं, अभी तक मैंने चार्ज नहीं लिया था तो सीएम ने काफ़ी गोस्ट मुलाजमीन को जो है फारिग किया था, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, आई रियली अप्रिशिएट। तो इसी तरह रहे हैं और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। मैडम साहब आपने कहा था कि आवाम की शिकायत भी सुनेंगे, तो क्या आवाम तो जरूर इसमें ख्याल में 1 लाख से अबाव लोगों ने इसमें 9000 भर्ती हो जाएंगे तो जरूर लोग शिकायत करेंगे, तो फिर मतराजा नहीं, रिजल्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आएंगी उस ऑब्जेक्शन को एड्रेस करने के लिए उन्होंने वक्त रखा होता है। वो इंटरम रिजल्ट पहले अनाउंस होगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट की सप्लाई करेंगे। देखिए, उसमें ये जो होता है ना कि जब रिजल्ट आता है तो आपको पता है कि वो एप्लीकेंट जो मेरी उनसे बात हुई थी, तो एक नया सिस्टम है कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो रिजल्ट जो उसके एप्लीकेंट है उसके पास भी उसकी कॉपी होती है, उसे पता होता है वो कहाँ खड़ा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई वो। लेकिन जब हम आगे चलेंगे, ऑब्जेक्शन से मुराद सेक्रेटरी साहब की ये थी कि बाज़ दफ़ा कोई किसी के ऊपर कोई यूनियन कौंसिल का लोकल नहीं हो सकता या कोई और चीज़ नहीं हो सकती, तो वो छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं उसको हम एड्रेस करेंगे। मैडम ये भर्तियों का अमल काफी तखलीफ का शिकार हो गया है,
تو ابھی یہ جب ایس کے کی جو ہے نا رزلٹ اناؤنس کر دے گی تو محکمہ کی طرف سے کیا پالیسی اڈاپٹ کی جائے گی کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، کتنے عرصے میں آپ اس کو مکمل کر جی ہماری تو کوشش ہے کہ ایز سون ایز پاسبل، پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے، اور میں اپنے اسٹاف کو اور اپنے جو ہمارا جو سیکرٹری صاحب ہیں اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے کہ ہم دن لگا کے اس کو فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کریں تاکہ ٹیچرز ہمارے جو ہیں اسکولوں میں پہنچے اور ہمارے اسکول کھلیں، ہماری یہ کوشش ہے۔ ٹھیک ہے۔